जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर गोविंदपुर गाँव में रामजेठ टुडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको मन की बात कार्यक्रम में प्रशंसा करछंती। मयूरभंज जिला बादाम पहाड़ गोविंदपुर गाँव रामजेठ टुडू जहाँ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको मन की बात रे प्रशंसा करछंती। से सांताली भाषा को प्लाटफर्म रे अपलोड करी सारा विश्व में परिचित कराइछंती। मोदी दिवा 11 घटिका समय तांकर मन की बात कार्यक्रम में मातृभाषा को नहीं मयूरभंज जिले में उदाहरण देथिले। सांताली भाषा पाई मयूरभंज युवपीढ़ी को अवदान कथा कहिथिले। निज मातृभाषा पाई रामजेठ टुडू गौरव आनिछंती। सांताली भाषा को डिजिटाइजेशन करी पारिछंती रामजीत। तांको उद्यम जोगु लक्ष लक्ष लोकंक पाखरे सांताली भाषा पहुँची पारिछि। रामजीत को एही उद्यम पाई सांताली भाषा पढ़िबा एवं लेखिबा सहज होई पारुछि। परवर्ती खबर हल्दीपाल ठारे पुओ बापा को आक्रमण करी गिरफ। मद पीवा पुओ को टंका न देवारु बापा को आक्रमण उद्यम करने मयूरभंज जिला मरड़ा थाना अंचल चर्चार विषय पलटि जाइछि। सूचना अनुसार 29/9/2024 तारीख रविवार यही थाना अधीन हल्दीपाल ग्रामर रामेश्वर बेहरा पुओ अमित बेहरा मद पीवा बापा रामेश्वर को टंका मागिथिले किंतु रामेश्वर टंका देवाकू मना करिवारु अमित एक छुरी रे रामेश्वर को आक्रमण करने फल रामेश्वर सामान्य आहत होइथिले। यापर अमित तांको सान भाई को गड़ाई। खबर पाई मरड़ा थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची अमित को काबू करथिले। एने मरड़ा थाना रे 274/24 रे एक मामला रुजु करी अमित को कड़चाण करथिबा नै सूचना मिलछि। परवर्ती खबर बदलले मयूरभंज जिलार एसपी वरुण गुंडुपाली हेले मयूरभंज जिलार नूतन एसपी। रविवार राति प्राय 8:30 समय ओडिशा गृह विभाग पक्षर आईपीएस थर में बड़ धरणर अदल बदल होइछि। तेबे मयूरभंज जिलार कार्यरत एसपी एस सुश्री को नयागढ़ एसपी भाव बदली करा बेले भद्रक में कार्यरत थिबा वरुण गुंडुपाली को मयूरभंज जिलार नूतन एसपी भाव में अवस्थापित करा। परवर्ती खबर कादरिया ग्राम 4 अनाथ शिशु निकट में पहुँचिले मंत्री एवं विधायक। करंजिया ब्लॉक अंतर्गत कादरिया ग्राम 4 जन अनाथ शिशु निकट में अपराह्न 5 घटिका समय राज्य जंगल परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया सहित करंजिया विधायक पद्मचरण हाइब्रु पहुंची पिलामानंकु थैथान करने निमंते प्रशासनिक अधिकारी निकट को तत्परता देखाई परामर्श देवा सहित साहाय्य और सहयोग जगाई। सूचना मुताबक कादरिया ग्रामर रामदास जामुता रोगग्रस्त हो शनिवार दिन देहत्याग करथिले। पूर्वर माँ अन्यत्र चली जाइथिबा बेले शनिवार दिन बापा को हराई 4 जन शिशु कैसन जामुदा 12 वर्ष, देव जामुदा 10 वर्ष, लागी जामुदा 5 वर्ष एवं हरिहर जामुदा 2 वर्ष बयस अनाथ हो जाइथिले। एही दुखद खबर पाई उभय मंत्री एवं विधायक तांको ग्राम को पहुँची शुद्धिक्रिया पाई समस्त सहयोग प्रदान करथिले। खाद्य वस्त्र एवं अत्यावश्यक सामग्री समस्त प्रदान करथिले। सेमानंकु थैथान करने निमंते पदक्षेप नेबाकु मध्य ग्रामवासी मानकु प्रतिश्रुति देथिले। स्थानीय अंगनवाड़ी कर्मी शिप्रा रेखा सेमानंकु यथासाध्य साहाय्य सहयोग जगाई आसिथिबारु तांकु उभय मंत्री श्री खुंटिया और विधायक हाइब्रु साधुवाद जणाइथिले। परवर्ती खबर बाघड़ा रोड अंचल घर युवकर झुलंता मृतदेह उद्धार। मृत युवक जनक हेले बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत बाघड़ा रोड अंचल मंत्री छकर हरिनंदन पट्टनायक पुओ जगमोहन। तेबे रविवार सकाळु घर भितर सिलिंग रे एक रसी रे बंधा झुलंता अवस्था मृतदेह देखि परिवार लोक मैंने पुलिस को खबर देथिले। खबर पाई बारिपदा टाउन थाना पुलिस सकाळु प्राय 9 घटिका समय पहुंची तदंत आरंभ करथिले। घटनास्थल में पुलिस पारिपार्श्विक स्थिति अनुधान करी मृतदेह उद्धार करथिले। पारिवारिक कलहरु एही आत्महत्या होइथिबा नै तदंतरु अनुमान करा जाउछि। तेबे बारिपदा टाउन थाना रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखछि पुलिस। परवर्ती खबर हलदिया बंध परिदर्शन कले बीजेपी एक प्रतिनिधि दल। कुड़ियाना ब्लॉक अधीन प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर प्रसिद्ध पर्यटनस्थली हलदिया डैम को दिवा 12 घटिका समय परिदर्शन करते बीजेपी एक प्रतिनिधि दल। यही प्रतिनिधि दल में बांगरीपसी विधायक संजली मुर्मू, जिला उपसभापति दल गोविंद बेहरा, बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य, बीजेपी वरिष्ठ नेता सामिल होई यही पर्यटनस्थली प्रति पर्यटकों किपरि आकर्षण हेबो से नहीं विभागीय अधिकारी आलोचना
କଲେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଳଦିଆ ବନ୍ଧ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। କୁଡ଼ିଆଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜଲି ମୁର୍ମୁ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଦଳଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା, ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର କିପରି ଆକର୍ଷଣ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଅର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରିଣୀ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଅର ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ରବିବାର ରାତିରେ 261 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମଜନିତ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଅରକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତୀବାରିଠାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଇକୋ କଟେଜ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଦୁଧିଆଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ହାତୀବାରିସ୍ଥିତ ଦେଓନଦୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ 4 କୋଟି 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଏକ ସାନ୍ତାଳୀ ଇକୋ କଟେଜ ଏବଂ 99 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ବୋଟିଂ ସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ ଏକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ RCCF ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗଗନେନୀଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ, କରଞ୍ଜିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଭଦ୍ରା ମାରାଣ୍ଡି, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ସମାଜସେବୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଭୂମି ପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରଶିଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଫସି ରହିଛି ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦେଇ ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରଶିଣୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ଅଣଓସାରିଆ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଜାମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଦିବା 10 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜାମ୍ ହଟିନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ମଟର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା ହେବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦିନିକିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରୁ ଜାରି କୌଣସି ଚିଠି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରୁ ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିବା ପରେ ସେ ଦାଣ୍ଡବସ୍, ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଗୋରୁମଇଶାଣୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ବାଦାମପାହାଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ବୁଢ଼ାମରା, ଚାକୁଳିଆ ନୂଆ ରେଳପଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହାମହିମ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତା ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଏକ ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର AP 315669 ଚାଉଳ ବୋଝେଇ କରି କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିଲା। ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହୁଲିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ଘାଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ରାତିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଘାଟି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅନେକ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ମାଣିକପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗାଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବାଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶିଶୁମାନେ ଯାଆ ଆସ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ମୁକୁଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହାର ଚାରିପାଖରେ କୌଣସି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନାହିଁ। ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଳା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଣ୍ଡିଫୁଟା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ଭାଲୁଘେରା ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କରତ ଯୋଗେ କାଠ ଚିରା ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ ଗଫୁର 58 ବର୍ଷ, ଜିବରାର ମିଆଗାନ 40 ବର୍ଷ, ଏମଡି ଆକୁବ ଆନସାରୀ 34 ବର୍ଷ ଓ ଇସମାଇଲ ଆନସାରୀ 23 ବର୍ଷ। ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ହାତ କରତରେ ଶାଳ କାଠ କାଟୁଥିଲେ। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କାଠ କାଟିବା ବ୍ୟବସାୟ ସେମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶାଳଗଣ୍ଡି ଚିରା କାଠ ମିଶି 53.70 ସିଫ୍ଟି କାଠ ସମେତ କରତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। OR କେସ୍ ନମ୍ବର 71/2425 ବଳରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ାଉରୁ ରେଞ୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ACF କିଶୋର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବନପାଳ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତ, ସିଂଗ୍ରାଇପୁର ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତ, ବନରକ୍ଷୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତ ଏବଂ 10 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।